रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई जमा पे उम्मत की अल्लाह रब्बुल इज्जत दासी शख्सियत पैदा करी दी चिका जमाना बाद द नबूवत मसला वे او पमा बानी द खत्म नबूवत मसला न वे लेकिन दा अकीदा द ईमान दा लौ कान बादी नबियुन लकान उमर लौ कान बादी नबियुन लकान उमर के जमाना बाद नबी वे नो आगा हजरत उमर वे लौ कान बादी नबियुन लकान उमर के जमाना बाद नबी वे नो आगा बद हजरत उमर पर शक्ल के वे ज़कर हजरत उमर आगा शख्सियत हो ची दुनिया दा आगा पा नक्श कदम बाने रवाना दा अगर ची कमनी ना हर निजाम द दुनिया चिनन उगुरी कस्ताद इस्लाम सुमर निजामु नरी कद ज़कात निजाम दे कद बैतुल माल निजाम दे कद खिलाफत द हुकूमत निजाम दे कद आदल द इंसाफ निजाम दे नु दा निजामुना दा द हजरत उमर दा आग दौर न शुरू दी चाग जान ले हैसियत लरा जान ले हैसियत लरा किताबुना पे लिखली शवी अल फारूक दाग पनुम बानी यो मुस्तकिल किताब दे आग शख्सियत दे चदागा लक़ब च मिलावीगी नु दा अल फारूक पनुम्बाने मिलावीगी ची दुनिया ता चा हक व बातिल सरगन कड़ी दी नु आगा दा हजरत उमर उनता शख्सियत सरगन कड़ी दी फारिक बैन अल हक वल बातिल शख्सियत सो को आगा दा नबी नबाद हजरत उमर उनता शख्सियत हो हजरत उमर उनता शख्सियत हो आग शख्सियत दाना कई चिकने मात इख्तियारात दी जमा हुकूमत ते राशद अखपल जोर और दखपल इख्तियार न फायदा वाला दाव कवागो का ना हजरत उमर योजल जान सर नास्तों पजड़ाश औदाय द दौर खिलाफत रज़वी चिकेला पे जड़ाश चाहते तपोसु कया अमीर अलमोमिनीन वली जाली इबादतों के बेजड़ल दा पके आजिज़ीम वा ताबेदारीम पके वा आजिज़ीम पके वा खौफ खुदा बाने कामिल इंसानु जानत जाली मलगरे ते तपोस कई या अमीर अलमोमिनीन वाया वजह सदा जाली पसबानी समसलदाम वी जड़ा पदीर आला चिमात यो वक्त रायात शो अव आग वक्त मात पदीर आयात से चिज पाग साहिबा निरालमा चिकम जायकी माँ बऊ खान सरवल माँ बसारवी सरवल अव पाग साहिबा ने प्लारू वहलम चित द सारोद सातलु नहीं तद सारोद सरवलो द सातलु नहीं तुमरा नशी कवले औ माल प्लारू गुजार राक जे वहलम नन पाग ज़ायबान ज़यमा लेकिन अल्लाह जमा पे इख्तियार के दागजी हुकूमतुन रावस्ती दी ताकतुन रावस्ती दी दौलतुन रावस्ती दी इख्तियारात रावस्ती दी जाग हज़रत उमरियम नन पदी ज़यमाल अल्लाह दा मकाम और दरजा राखड़ी यौजल द फैसले सा मसला राला द यौ यहूदी और द यौ मुनाफिक मुसलमान बराए नाम खपल मेंस की सा मसला राला नु द यहूदी लाड़ और द मुसलमान तवई च राजा स्तासु पे पैगंबर ब फैसला वी ठीक
چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تلال نبی علیہ السلام ورته فیصله وکړه، خو فیصله دا يهودي بارکه وکړه ځکه دا حق کېده. نو چې کله فیصله وکړه نو دا منافق مسلمان پړه کې دا و چې وی ما ته خو د دنیا فایده ملاو نشوه کنه. برای نام مسلمان ته خو چې په دین کې فایده نه نو دین ټسۍ هم نه، دین بیا څه کوي؟ د دین فیصله باندې څه کوي؟ قرآن او سنت باندې څه کوي؟ اسلام او شریعت باندې څه کوي؟ دا خو چې امام بخاری رحمه الله یو ځای کې ډېر عجیبه خبره کړې ده. هغه فرمایي چې که چېرته په یو مونځ باندې 5 دراهم 15 درهمه میلاوېدې، تاسو به لیدلی وې چې مساجدو کې به خلکو د یو بل سره په دې باندې زور لګولی چې که په یو مونځ باندې 5 دراهم دا میلاوېدې، تاسو به کتلی وي چې مسلمان څه کول. دنیا خو زمونږ دغه حال دی چې مونږ دیندار علیو، بزرگان علیو، نیکان علیو، چې کله مونږ ته په دیندارۍ کې دنیاداری ملاویږي، په بزرګۍ کې دنیا ملاویږي، په نیکۍ کې دنیا ملاویږي، نو د زمانی بزرگ یما. اور چې کله دنیا پکې نشتا نو بے ضرورت هم نشتا. دا زمونږ حال دی، دا زمونږ د ایمان حال دی، دا زمونږ د مسلمانی حال دی. زدی وجه نه جناب رسول الله فرمائی لا یبقا من الاسلام الا رسمه، بس صرف رسم به د اسلام پاتې شي. نو هغه برای نام منافق ته چې کله د جناب رسول الله په فیصله کې فایده معلومه نشوه نو روګرداني وکړه. حالانکه د قرآن مسله خدا را کنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ندی مناسب یو مسلمان نارینه لرا نه مسلمان زنانه لرا چې کله د الله او د الله رسول فیصله وکړي ان یکون لهم الخیرة چې بیا د ده دپاره اختیار وي په هغې کې. بیا خو اختیار نشته. دغه منافق د خپلې دنیاوي فایدې دپاره هغه لاړه او یاره د جناب رسول الله داسې بس نرم دلی غونته ده او په ده باندې چې کم دی نو هغه زړه رحم وکړه او دا وکړل او ځان له بانې جوړې کړې او لهذا لاړه ابوبکر صدیق ته. وی راځه هغه ډېر په مسلمان مین دی که نه او بس فیصله به چې کم دی نو ستا په باره کې وی راځه ابوبکر صدیق ته لاړ شو. ابوبکر صدیق ته چې لاړ وی چې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کړي ده زه څه وکړم په هغې کې زه څه نشم کولی. دا برای نام مسلمان ته بیا فایده ملاو نشوه که نه. دی ګرځي سرتوړ کوشش کوي، حرام ناجائز باطل دا نه ګوري. برای نام مسلمان خو خپله فایده ګوري. په هره طریقه دی وي خو چې د ده جیب ته سره شي، د ده فایدې ته سره شي، د ده لاس ته سره شي، اگر که هغه هرې طریقې سره وي، که هغه د ظلم په طریقه وي، که هغه د دوکې په طریقه وي، که هغه د هرې طریقې سره د ناجایزې وي، خو چې د ده لاس ته سره شي. دا د مسلمان حیثیت جوړ شوی دی. دا هغه وخت کې برای نامو چې خوند یې بیا د دنیا فیصله وه او د دنیا فایده وه دته میلاو نه شوه. سوچ یې وکړه چې یاره یو غیرتي انسان خو شته، یو غیرتی انسان غوښته هغه په هر رنګ کوي، هغه په مسلمان غیرت کوي، د مسلمان دپاره هغه کې لوی حمیت دی او دا یقینا مسلمان په مسلمان غیرت کوي. هغه مسلمان نه دی چې په مسلمان نه خفه کیږي، هغه مسلمان نه دی چې د مسلمان درد او تکلیف د هغه په زړه کې نشته.
المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان خو هغه دی چې بل مسلمان د هغه د ژبې او د لاس د نقصان نه بچي، فایده ورته رسوي، دردمند دي پې، تکلیف دي پې. المؤمنون کجسد واحد. د مسلمان مثال خو د یوې جزئي دی. ان اشتکا عینه اشتکا کله و ان اشتکا راسه اشتکا کله. دا د مسلمان حیثیت دی. حضرت عمر به ولې نه خوږېده؟ په مسلمان به د هغه زړه ولې نه دردېده؟ د مسلمان سره به د هغه حمایت ولې نه و؟ خو کله چې لاړه او دا برای نام مسلمان ورته وایي، خو د هغې نه مخکې تاریخ لیکلی دی چې دا یهودي ورته وایي زما او د ده په منځ کې فیصله ده، زما او د ده په منځ کې په یوه مسله کې اختلاف راغلی دی، دی وایي دا زما دي او دی زه وایم دا زما دي. نو بیا نو دا یهودي ورته وایي موږ ستاسو پیغمبر له لاړو. نو بیا ویره چې هغې خو فیصله وکړه وی د چا په حق کې؟ یهودي ورته زما په حق کې. دا مسلمان غلی دی. مسلمان ورته وایي یره جیا او نبی علیہ السلام فیصله وکړله خو داسې مسله وه او داسې مسله وه، تاویلات یې شروع کړل، بانې شروع کړې دا مسله ده دا مسله ده. حضرت عمر ته حقیقت معلوم که چې او د یهودي په باره کې چې جناب رسول الله کومه فیصله کړې ده دا حق ده، سچه ده، صحیح ده. نو دې مسلمان ته وایي وایه که نه ته څه وې؟ ویره داسې مسله ده. ما ورته ویې زه چې حضرت عمر ته ځو چې زه چې ځو په هغه فیصله و. ویې ښه، ویې زه راځم. حضرت عمر کور ته لاړه، تورې شاته نیولې ده او را روان دی چې د منافق مسلمان ته راورسېده، په دې ګزار وکړو، سر یې ولا هغلته وویشته. وی چې د الله د رسول د فیصلې نه بعد د حضرت عمر نه څوک فیصله غواړي نو هغه دا ده. بیا د حضرت عمر فیصله بیا دا ده. نن که دا امت دا فخر کوي نو په حضرت عمر یې کوي. نن که د دې امت سر اوچت دی نو دا ګورې په حضرت عمر اوچت دی. داسې شخصیتو چې په کم ځای کې به په کومه خبره باندې مضبوط ودرېده، دنیا به ړقېده خو حضرت عمر به نه ړقېده. دنیا به بل طرف ته واوړېده خو حضرت عمر کې دا کار نه و بیا چې هغه د خپل خبرې نه بیا اورېدلی وی چې هغه حق او سچه وه. او د هغې نه باوجود هم د حضرت عمر غونته شخصیت په منبر ناست دی او اعلان کوي خلکو ته چې ای خلکو دا راته ووایئ که چېرته زما نه څه غلطي وشوه نو تاسو به څه کوئ؟ فقام اعرابی، یو باندې چې مسلمانو هغه ودرېده، وی ای امیر المؤمنین واوره که چېرته ته د دین او د اسلام د فیصلې او د خبرې نه لږ هم کوږ شوې نو زه به دې په توره نیغ کړم، زه به دې په څه نیغ کړم؟ په توره به دې نیغ کړم. حضرت عمر وی الحمدلله الذي، حدیث الفاظ دی، تمام تعریفونه د خدای توبه غزات لردی چې الله د جناب رسول الله په امت کې اوس ما پر آیا کی داسې کس وګرځولو، داسې خلک یې وګرځولو که چېرې حضرت عمر هغه بل طرف ته کیږي نو په توره باندې د هغه نیغوالی کیږي. داسې شخصیتو عدل او انصاف پکې دومره و. د غنیمت په مال کې صادرونه تقسیم شو، جامې کپړې تقسیم شوې، نو چاته داسې صادر ورسېده چې په لنګ به ووهه نو د پاسه به صادر بیا نه و،
او که پاسه به رچاو نو لاندې به د زنګنونو نه بیا نه رسېده. حضرت عمر لګیا بیان کوي، خطبه کوي. دغه دوران کې یو کس پاسېده، وی امیر المومنین ته خو موږ ته د عدل او د انصاف سبق راکې، ټولو ته یو یو صادر ملاو دی، تا ته ولې دوه صادرې ملاو دي؟ حساب او احتساب داسې وخا. اوس خو الله دې رحم وکړي چې لږ په اقتدار کې لږ په اختیار کې راشي نو سب سے پہلے جان ہے پھر پاکستان ہے. اول ځان موړ کا بیا به خلک ګورو. دا زما استاد د مقتدر او د مشرانو چې کوم مونږه ته راشي جوړې کو خپله شو زه شم بل شي، دغه م سوچي چې ځان مړه پوره که نور به ګورو. بیا حضرت عمر ته وایي ستا دوه صادرې ولې دي؟ حضرت عمر وایي زه جواب نشم درکولی، زما د دې بچي نه تپوس وکئ. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر بچی دی، هغه پاسېده، وی زما د پلار هم یو صادرو، خو زما د پلار قد زیات دی نو ما خپل صادر حضرت عمر خپل پلار له ورکړی دی. دوه صادرې نه دي اخیستي، دا زما دی ورسره. مقصد د خبرې دا نن که امت فخر کوي او نن د دې امت دپاره یو فخریه حیثیت دی، خیر الامم ورته الله ویلی دی، دا شخصیاتو پکې دی دنیا ته څه ښودلی دي، دنیا ته څه ورکړي دي، یو آیډیل یې ځان نه جوړ کړی دی او دنیا ته ځان پیش کړی دی. ځکه خو به صحابه کرام ویل کونو مثلنا، تاسو زمونږ په رنګ شئ. های های مسلمانا، نن چاته ویلی شي چې زمونږ په رنګ شه. حیثیت دې څه شه؟ نن یو غیر دین ته ویلی شي چې زمونږ په رنګ شه. حیثیت د مسلمان ځکه پرېوته کله چې د الله کتاب او د الله د نبي طریقه د ده د لاس نه پرېوته، د ده د زندګۍ نه ووته، د ده د معاشرې نه ووته، د ده د آیین او د قانون نه ووته، نو دا مسئلې خو رالې. الله دې زمونږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي.